ہمارا حاجی صاحب حاجی حسین، ہمارے سرموں سے جو آئے ہوئے مہمانان گرامی، اور نور علی صاحب، آپ تمام کا انتہائی شکر گزار ہے، آپ ہمارے مختصر سے کال پہ یہاں تشریف لائے۔ تو آج اس تقریب کا ہم باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں، تو اب شرکوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم۔ جناب جی بی جنرل سیکرٹری انجینئر محمد اسماعیل صاحب، صدر چیئرمین ابراہیم صاحب، جنرل سیکرٹری غلام عباس عباسو صاحب، دیگر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، السلام علیکم۔ سلام کے بعد سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور ہم یہاں پر ایک پروقار تقریب یہاں پر جو شارٹ ٹائم میں منا رہا ہے، اس کا اصل وجہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی ہے، تو ہم نے 4 اپریل کو ایک امریت حکومت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ناجائز طور پر اس کو شہید کیا گیا تھا، تو اسی کے حوالے سے ہم اسی کا برسی منا رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا ایک پورا پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں ایک مانا ہوا لیڈر ہے۔ اسی نے پاکستان کو جمہوریت کا راہ دکھایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک جمہوریت کے طور پر ایک منظم پارٹی بنایا۔ تو شہید ذوالفقار علی کو بھٹو کے حوالے سے آج یہاں پر ہم چھوٹے سے تقریب منا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوا ہے۔ تو میں زیادہ لب کشائی کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اسماعیل صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، چیئرمین صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سارے بزرگ شخصیات یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ رحیم تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، سینئرز، جیالے سب کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آج اس تقریب کو مختصر انداز میں جو منا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت ہی علیل ہے، اور ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ یہ مرد حر وہ انسان ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سنبھالنے کے بعد آپ کے علاقے کے لیے بہت بڑی اصلاحات کی، اور آج ہم ایک صوبے کی طرف اگر گیا ہے تو ان کی مرہون منت ہے۔ اس لیے ہم نے میں نور علی کا جو ہمارے پی او آئی کا صدر ہے، اس کا مشکور ہوں۔ انہوں نے اس کو کسی اور انداز میں منانے کا تیاری کیا تھا، لیکن ہم نے کہا چونکہ وہاں صدر صاحب بیمار ہے تو ہم اس کو مختصر انداز میں مناتے ہیں۔ تو رہی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی کمی ہے پارٹی میں تو ہماری طرف سے ہے۔ ہماری طرف سے جس انداز میں اس پارٹی کو منظم طریقے سے آرگنائز کر کے اس علاقے کے اندر پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانا کا جو ہمارے اوپر ہے کہ ذمہ داری تھی، وہ ابھی تک نہیں کر سکے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہے۔ عوام پیپلز پارٹی کے آج بھی آپ گلیوں میں جائیں، محلوں میں جائیں، غریبوں کے پاس جائیں تو لوگوں کے زبان پر جو ہے پیپلز پارٹی بھٹو اور بے نظیر کے علاوہ کسی کا نام سننے کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہماری پارٹی جو تنظیمیں ہیں وہ فعال نہیں رہی۔ اس میں مختلف وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل بیٹھ کے اس کے بعد آئندہ آنے والے جو ہمارے الیکشن ہیں، انتخابات ہیں، اس میں ہم نے اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ فوری طور پر یہ
अप्रैल के महीने में हमारी थोड़ी बहुत मसरूफियात है, उसके बाद इंशाल्लाह हम हेड क्वार्टर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह मजबूत बनाएंगे। लेकिन उसमें आप सब की ताउन की ज़रूरत होती है। जब तक सब मिल के ना करें, एक इनफरादी बंदा चाहे कोई भी हो, इस्माइल साहब हो, मैं हूँ, कोई और भी हो, तो मुश्किल हो जाता है। हम सब ने मिल के इस पार्टी को इस इलाके के अंदर मजबूत बनाना है। वो हमारी ज़रूरत है, ये पार्टी हमारी ज़रूरत है। ये ज़रदारी की ज़रूरत नहीं है, ये बेनज़ीर की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी को मजबूत करना हमारे इलाके की ज़रूरत है। इसी पार्टी के ज़रिए से आपके इलाके के अंदर जो है डेवलपमेंट होना, तरक्की होना है, आगे गरीबों का काम होना है। आप सब जानते हैं कि माजी में भुट्टो साहब के दौर में आप में से शायद कोई भी या तो पैदा नहीं हुआ था या तो बच्चे थे, जो जिन हालात में गिलगित बल्तिस्तान का जो माशरा चल रहा था, एक इंसान की तजलील वाला एक माशरा था। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन हालात से आपको निकाला, ज़ालिमों के चुंगल से आपको निकाला, गरीबों को जीने का एक फार्मूला दिया, हक़ दिया और अपनी हुकूक मानने का एक शऊर दिया। उसके बाद मोहतरमा ने उसी सिलसिले को जारी रखा। आज जो है बिलावल भुट्टो हमारी क़यादत कर रहा है, वो भी इंशाअल्लाह अपने नाना और अपने वालिदा के मिशन की चीज़ का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि काफ़ी अरसे से यहाँ हमारे ज़िले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहरान की तरफ ले जाने की लोगों ने बड़ी कोशिश की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम उनको भी अपना वर्कर समझते हैं, उनको भी अपना पार्टी का एक रुकन समझते हैं। लेकिन न जाने इसके अंदर क्या फ़लसफ़ा है, हमारी समझ में नहीं आया कि हम भुट्टो की बरसी इधर बनाते हैं तो कोई जाकर उधर बनाते हैं। हमें खुशी है, आप हर घर में मनाएं, क्योंकि भुट्टो हर घर में है, उससे हमें तकलीफ़ नहीं है। लेकिन उससे तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है, और हमें ये बताया जाए कि जो लोग ये समझते हैं, अगर इधर आके हमसे बात करें, हमारी कमज़ोरियाँ बताएं कि आपकी ये गलतियाँ हैं, आपकी तंजीम से ये गलतियाँ हैं, वो हमें बताए, हम उसकी इस्लाह करते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन जो इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ इतने अरसे से कर रहा है, और इस बुनियाद पर हमने उनको एक शोकाज नोटिस भी दिया था कि भाई आपने पार्टी तंजीम के पॉलिसी के ख़िलाफ़, पार्टी कायदीन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे भी दिया और प्रैक्टिकली भी आप लोग कर रहे हैं। तो आप जवाब दे दें कि आप किस बुनियाद पर ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपके जवाब में कोई माकूल वजह है तो उस वजह को भी हम कबूल करेंगे। अगर वो नहीं है तो मेरे ख़्याल में आपको पार्टी का नाम लेने का हक़ नहीं है। आपको पार्टी में जो है अपने आप को पीपल्स पार्टी कहने का हक़ बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको पार्टी से बाहर करें, हम ये चाहते हैं सबको पार्टी के अंदर लाएं। आप अपने आप को सीनियर भी कहते हैं, आप अपने आप को जो है इस पार्टी का खैरख्वाह भी समझते हैं, तो खैरख्वाह लोग तो इस तरह तो नहीं करते, क़यादत पर कीचड़ उछालें और पार्टी को तकसीम करने के चक्करों में फिरता रहें। तो मैं आज इस जलसे की वसातत से मैं उनसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप अपना जवाब हमारे पास लाएं। हम बैठे देखेंगे आपके जवाब में कोई ऐसी जवाज़ है जो आपने पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ किया है, तो उस पर हम अपने पार्टी कायदीन से मिलकर इस मामले को सुलझा देंगे। नहीं, अगर आपने जवाब नहीं देना, आप ये समझते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो फिर इसका हम आखिरी फ़ैसला कर देंगे। ये आज इस जलसे की वसातत से मैं बताता हूँ। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह तबारक ताला को हम्द सना के बाद का दिन यकीनन सूरज तुलू हुआ है, लेकिन एक अंधेरा और सियाह तारीख़ में एक सियाह तरीन दिन है। एक ऐसे शमे रोशन को जो गरीबों का उम्मीद था, जो किसानों का उम्मीद था, जो पसमानदा तबकों का उम्मीद था, उसको आज एक डिक्टेटरशिप ने अपने जुल्म बर्बरियत से अवाम से जुदा किया
اور اس مملکت خدا داد کو اندھیروں میں جگڑ کے رکھ دیا۔ اسی جد و جہد لیکن وقت نے اندھیرا چھانے کی کوشش کی، لیکن یہ شہید کی خون کبھی بھی رائے گان نہیں ہوگا۔ آج خون کی ایسی لکیر نے پاکستان کو ایسا مستحکم اسلامی جمہوری مملکت بنایا، اسی بھٹو نے ہی پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا کے رکھ دیا، ایک جمہوری اصول دیا اور ایک عدالتی نظام دیا اور ایک منتخب اور نمائندہ آئینی پیکیج دے کر 73 کا آئین بحال کر کے دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالہ، ہر بھٹو کے ماننے والے، ہر بھٹو سے عقیدت رکھنے والے آج کے دن کو ایک سیاہ ترین دن کے طور پر منا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور شہید بھٹو کے نقش قدم پر چلنے والے ضلع کے عوام، یہ ضلع، میں اس ضلع کی طرف بھی آتا ہوں، یہ ضلع بہت اندھیروں میں جگڑے ہوئے تھے، مالی مشکلات میں، غربت میں، انتہائی پسے ہوئے طبقے تھے، لیکن اس ضلع کو اجاگر کیا، دنیا کے نقشے پہ لا کے کھڑا کیا، پاکستان میں ایک صوبہ بنا کے دیا، ایک ڈسٹرکٹ بنا کے دیا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے۔ آپ کو بتایا گیا یہ ڈسٹرکٹ نہ بنائیں، یہ ضلع نہ بنائیں، یہاں پاپولیشن نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا کہ ہم ضرورت کے مطابق اس کو ضلع بنا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہاں غربت ہے، ہم نے لوگوں کی زندگی کو بلند کرنا ہے، معیار کو بلند کرنا ہے، پسماندگی سے اجالے کی طرف ہم نے لے جانا ہے۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے، یہ ضلع بھٹو کے نام سے مشہور ہے۔ تو انشاءاللہ اس جدوجہد کو ہم قائم و دائم رکھتے ہیں۔ یقیناً کچھ باتیں اس ضلع کے اندر، پورے جی کے اندر چل رہے ہیں، وقت آئے گا تو ہم ایک عوامی طاقت کو ساتھ دیں گے، عوامی عظمت کو ساتھ دیں گے۔ عوامی سوچ و فکر کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چل سکتا۔ پیپلز پارٹی کا جینا مرنا عوام کے رائے کے ساتھ متفق ہے۔ ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے جد و جہد، اپنے قائدین کی ہدایت پر، انجینئر اسماعیل کی ہدایت پر ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیگیسی کو یا اب یوں اس کی جو بیانیہ جو اس نے دی اور پریکٹیکلی ذوالفقار علی بھٹو نے کام کر کے دکھایا۔ آج ہم سب اس پارٹی کے اندر ہے، خصوصاً ہمارے یہ جو بزرگ جو لوگ ہیں وہ اس پارٹی کو کیوں اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پارٹی نے عوام کی بات کی، غریبوں کی بات کی، اور پریکٹیکل یہ صرف نہ سیاسی باتیں کی بلکہ ایک حقیقت پہ مبنی انہوں نے ملک کے لیے بہت ساری ان کی اصلاحات ہے جس پہ ہم سب بات کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ ہمیں ایک بیانیہ دیا اور آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد ان کے اس جدوجہد کو، ان کے اس لیگیسی کو آگے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لے کے آگے چلیں، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، اور ساتھ اب اس وقت آصف علی زرداری جب محترمہ کی شہادت ہوئی، انہوں نے مرد ہور کی کھپے پاکستان کے نعرے لگا کے اس پاکستان کو بچایا۔ آج ہم سب اس پارٹی میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ کسی صحافی نے یہ جو مجیب الرحمن شامی سے بات کی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور نواز شریف صاحب لندن میں ہم صاحب چل رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، شامی صاحب بہت بڑا سینئر تجربہ کار صحافی ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ تو شامی یہ کہنے لگا کہ جی آپ نے یہ بڑا پرسنل سوال پوچھا، نہیں آپ بتائیں کوئی مسئلہ، چونکہ ہم دونوں واک کر رہے ہیں، اپنا ٹائم گزارنا ہے۔ تو شامی نے یہ کہا کہ کم سے کم میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک، تو کہنے لگا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے رہا، بہت بڑا پاکستان کا، تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہنے لگا پیپلز پارٹی کو میں اس لیے ووٹ دیتا ہوں کہ اس کی پارٹی کے اندر اس وقت خون شامل ہے، بھٹو شہید ہوا، شہادت ہوئی اس عوام کے لیے، محترمہ شہید ہوئی، اس کے جو 2 بھائی شہید ہوئے، اور جس دن آپ کی فیملی سے یا آپ کی پارٹی میں سے بھی کوئی شہید ہوگا یا شہادت ہوگی تو پھر ہم آپ کو دیں گے۔ یہ ہے ایک بہت بڑی سینئر اینکر کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارے لیے بھی یہ کہ ان کی طرف سے ایک درس ہے
हम यहाँ के अपने लोगों से ही कहना चाह रहे हैं, आवाम से ये सवाल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, खून शामिल है इस पार्टी, शहादत शामिल है, कुर्बानियाँ दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ इस पार्टी के साथ हैं। तो हमारा यही फ़लसफ़ा है, यही नज़रिया है। और इस दिन को हम अपने वालिदैन की दुनिया से रुख़सत होती है, अपने रिश्तेदारों की रुख़सत होती है, जिस पुरवकार तरीक़े से इस दिन को हम जब मनाते हैं, यकीनन किसी और जो है हम अपने फैमिली घर के अफराद का भी इस तरह के दिन नहीं मनाते। तो यही एक अल्लाह ताला के तरफ से एक इनायत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारा ये बिल्कुल रोशन की तरह सबको पता है कि यहाँ जो भी चीज़ें हुई है, मोहतरमा की 94 को आप ले लें, सियासी बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन कराया, लोगों को शूर दिया, जीबी के आवाम को कौमी दहाड़े में शामिल करने की भरपूर उन्होंने कोशिश की, ये भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। उसके बाद ज़रदारी साहब आए, इतना बड़ा इस्लाहात आज आपको दिए है गवर्नेंस आर्डर की शक्ल में। और आज ये जो असम्बली है, ये वज़रा है, ये जो गवर्नर है, ये जो वज़ीर आला है, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहूल मेहनत है। और हम इस पार्टी से अभी ये तवक्को भी करते हैं, हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से हम ये भी तवक्को करते हैं कि अब थोड़ी सी ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हमें ये भी उम्मीद है कि अगर नेशनल असम्बली में या सेनेट में ये जो कि हमारा एक बेसिक गिलगित बल्तिस्तान का नारा है, अगर वो भी दे दे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ये देगी। यही वो जज्बे हैं, यही वो उम्मीदें हैं जिससे हम सामने रख के हम हमारी ताल्लुक़ या हमारी वाबस्तगी जो है इस पार्टी के साथ आज है। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में हमारा 2 मैनिफेस्टो था, 2 मंशूर थे, जिसमें एक यही जिसका हक़ हाकिमियत का, और इंशाअल्लाह उस पे अब चेयरमैन साहब के साथ उस दिन हमारी बात हुई, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हो रहे। दूसरा हमारा नारा था हक़ हाकिमियत मलकियत का, और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जितने हमारी ज़मीनें हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये तमाम ज़मीनों को इंशाअल्लाह 20-25 दिन के अंदर अंदर मई के महीने से पहले यहाँ के तमाम ज़मीनों का हम मालिक बनाएंगे आवाम को। और ये जो जितने ये जो पहाड़ है, ये जो नदी नाले हैं, इसको हम मुश्तरका ज़मीन डिक्लेयर करेंगे। कबूल के ये सामने वाले जितने ये पहाड़ है, ये जो नदी नाले हैं, ये जो जितने आपके जो है कॉमन लैंड है, इसको कॉमन लैंड यानी मुश्तरका ज़मीन डिक्लेयर करके, ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नारा था, इस नारे को इंशाअल्लाह अभी इंजाम तक पहुँचा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई रोज़गार की मौक़े फराहम करना है तो पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत ने की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको ये बिल्कुल ये बात वाज़ी तौर पे कहना चाह रहा हूँ, 2015 में हमारे मैंडेट को चुराया गया, वफाक की तरफ से लोग आके यहाँ पे मुदाखलत की, पीपल्स पार्टी को जो है जो लोगों का जो ताउन हासिल था उनको चुराया गया। 2020 में हमारे मैंडेट जो है यहाँ चुराया गया। अब इंशाअल्लाह 2025 के एंड या 26 में जब भी इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तकाजा करेगी कि एक यहाँ साफ़ सुथरा और शफाफ इलेक्शन हो। और साफ़ सुथरा और अगर शफाफ इलेक्शन होता है तो मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ, यकीन से हमारे तमाम वर्करों को ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हम यकीन से इस बात को जो है आगे लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 से 14 सीटें लेगी और इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हम अपना हुकूमत बनाएंगे। तो सिर्फ आखिर में ये सिर्फ गुजारिश करूँगा, आप सब यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं, अगर यहाँ आप तशरीफ़ लाए हैं तो सिर्फ इस नज़रिए के तहत आए हैं, इस फ़लसफ़े के तहत आए हैं और इस पार्टी के साथ आपकी एक वालिहाना मोहब्बत के तहत आए हैं। तो हमने मिल जुल के